Good morning, Pillalu. How are you all? Good. Fine. Okay, very good. Me also fine. Thank you. Right. Okay, all the fourth class boys and girls, please open your English textbook Blossoms. Okay. Open your English textbook. Okay. Yeah. Page number 47. Page number 47 in your English textbook Blossoms. Right? Right. This is the page. Please see the page. This is the page. Right. The lesson name is Swami Vivekananda. What is the lesson name? Swami Vivekananda. Okay, let's see. Right. The first one is pre-reading. Here is the activity 1. Look at the picture and answer the following questions. Okay. First you have to look at the picture and answer the questions. I will ask you some questions. Okay. You have to answer my questions. Right. The first one is, what do you see in the picture? Okay. What do you see in the picture? Right. Some students are there. Good. Some students are there. Right. What are the children doing? What are the children doing? Yes, they are reading a book. They are reading a book. Good. Can you identify the person in the books? Okay, here is a book. They are all reading that books. Okay. Can you identify the person in the books? Do you know him? Okay. Who is this person? Good. Very good. The same picture is in our compound wall, school compound wall. Okay, na? The picture is on our school compound wall. Right. He is Mr. Swami Vivekananda. Right. Very good. This picture is also on our school compound wall. Right. His guru's picture is also there. Right. Ramakrishna Paramahamsa's picture is also there on our compound wall. Okay. Very good. Tell a few words about the person in the books. Okay, do you know anything about Swami Vivekananda? Freedom fighter? No, he is not a freedom fighter. Okay. What? Right, a great person. But how? No. Right. Okay, no problem. I will tell you. I will tell you. Right, open the page number 48. Please turn the page. Right. This is the lesson. Now I am going to teach you the lesson Swami Vivekananda, and we will teach you something about Sri Swami Vivekananda. Okay? Okay, listen carefully. I will read. Okay, just you listen carefully. Okay? The reading part. Swami Vivekananda. Take up one idea. Make that one idea your life. Think of it. Dream of it. Live on that idea. Let the brain, muscles, nerves and every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success by Swami Vivekananda. Okay. These words are very impressive words. Very impressive words. Okay. Once again I am telling you. Okay. Take up one idea. Make that one idea your life. Think of it. Dream of it. Live on that idea. Let the brain, muscles, nerves and every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success by Swami Vivekananda. మనం ఏదైనా చేయాలనుకుంటే కనుక ఏదైనా ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించడం అంటే ఐడియా అంటే ఇక్కడ ఆలోచన అని కాదు. ఐడియా అంటే ఇక్కడ మనం గోల్ అని అర్థం పెట్టుకోవాలి.
ఐడియా అంటే గోల్ అనుకోవాలి. అంటే ఏదైనా ఒకటి మనం పని చేయాలనుకుంటే, ఏదైనా ఒకటి సాధించాలనుకుంటే కనుకనో ఇంకా జీవితంలో దాని మీద మన దృష్టి ఉండాలి. ఓకేనా? కొంతమంది ఉంటారు రాజకీయ నాయకులు, వాళ్ళ మినిస్టర్ అవ్వాలి, లేదా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వాలి, లేదా ఇంకోటి చీఫ్ మినిస్టర్ అవ్వాలని అనుకుంటారు. లేదా కొంతమంది చదువుకునేటప్పుడే నేను కలెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటాను. ఓకే, ఐ విష్ టు డూ ద జాబ్ ఆఫ్ కలెక్టర్, లేదా ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ కలెక్టర్, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్, ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఇంజనీర్, అలా అనుకుంటారు చిన్నప్పుడే. చూడండి 10th క్లాస్లో ఇంటర్మీడియట్లో మంచి మార్కులు సాధించిన పిల్లల్ని ప్రెస్ వాళ్ళు వస్తారు, టీవీ వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడుతుంటారు. ఓకే, నువ్వు ఎలా సాధించేదంతా, నీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటని అడుగుతారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ అని అంటారు, లేదా ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ కలెక్టర్ అంటారు, లేదా ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ టీచర్ అంటారు. అంటే వాళ్ళకి ఒక గోల్ ఉంటుంది, నేను ఇది అవ్వాలి, నేను ఇది చేయాలి అని చెప్పి. అలా అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక మనం అస్తమానం అవ్వాలి అనుకుంటే అయిపోము. దానికి సంబంధించి మైండ్ అంతా కూడా దానికే పెట్టారు. ఇప్పుడు ఏ పని చేసినా అది చేయడానికి ఉపయోగపడదు. కలెక్టర్ అవ్వాలని అనుకున్నాం అనుకోండి, 24 గంటలు మనం కలెక్టర్ అవ్వడానికి ఏ పుస్తకాలు చదవాలి, మన విధానం ఎలా ఉండాలి, అదే దృష్టిలో ఉండాలి. డాక్టర్ అవ్వాలంటే మనం ఏ పుస్తకాలు చదవాలి, ఎంతసేపు చదవాలి, అదే మన దృష్టిలో ఉండాలి. అంతేకాక డాక్టర్ అవ్వాలని అనుకుంటూ రోజు ఒక సినిమాకి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, లేదా అస్తమానం గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోయి క్రికెట్ ఆడుకున్నాం అనుకోండి, నో యూ విల్ బికమ్ ఏ డాక్టర్. అందుకని మనం అవ్వాలి అనుకుంటే కానీ ఏం చేయాలన్నా మన మైండ్, మన మజిల్ చెప్తున్నాం, మన బాడీ, మజిల్, నర్వ్స్ అంతా, శరీరం అంతా కూడా ఆ డాక్టర్ అవ్వాలంటే దానికి సంబంధించిన పనులే చేయాలి. అప్పుడు డెఫినెట్లీ సక్సెస్ అన్నమాట. అంతేగాని అవ్వాలనుకుని ఖాళీగా కూర్చుంటే అవ్వవు. ఈ స్వామి వివేకానంద ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం ఏదైనా ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించాలనుకుంటే కనుక, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ ఎ గోల్, ఓకే, మనం దాని మీద చాలా ప్రయత్నించాలి. వీ హ్యావ్ టు డూ హార్డ్ వర్క్, దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్ సక్సెస్ అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సరే చూద్దాం, స్వామి వివేకానంద గురించి రాశారు కదా, చూశారు కదా, ఇక్కడ బొమ్మ చూశారు కదా, ఇది చూడండి ఎలా ఉన్నారో, చాలా బ్రైట్గా ఉన్నారు కదా, ఈయన మొహం చూడండి చాలా బ్రైట్గా ఉంది. సరే చూద్దాం. వివేకానంద ద గ్రేట్ సన్ ఆఫ్, ఓకే, Vivekananda the great son of India was born on 12th January 1863 to Vishwanath Datta and Bhuneshwari Devi in Simulia, a small part of the big city Kolkata. He had a divine glow on his face. He was named Veereshwara, but his name was too long for children to call. So everybody started calling him Narendra. His father was kind and helpful to the poor and needy. Apart from his family duties, his mother spent time in singing and narrating stories from two great epics, the Ramayana and the Mahabharata. The boy Narendra used to sit beside his mother listening to such stories. Okay, right. Vivekananda, the great son of India, was born on 12th January 1863 to Vishwanath Datta and Bhuneshwari Devi in Simulia, a small part of big city Kolkata. కోల్కతాలో సిములియా అని చెప్పి చిన్న ఏరియా ఉంది. అక్కడ విశ్వనాథ్ దత్ అండ్ భువనేశ్వరి దేవి అనేటువంటి ఇద్దరికి వివేకానంద గారు పుట్టారన్నమాట. ఎప్పుడు పుట్టారు? 12th January 1863లో పుట్టారు. He had a divine glow on his face. Divine glow అన్నారు కదా, గ్లో, గ్లో అంటే మెరుపు అన్నమాట. చాలా కాంతివంతం, చాలా కాంతిగా ఆయన యొక్క మొహం పుట్టినప్పుడే చూశారు. మొహంతో చాలా బ్రైట్గా ఉంది ఆయన. ఓకే, he was named Veereshwara. అందరికి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత పేర్లు పెడతారు కదా. సో his parents named him as Veereshwara, but his name was too long for children to call. ఆ చుట్టుపక్కల పిల్లలందరూ వీడి పేరు వీరేశ్వర అని పిలవడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడేవారు, పెద్ద పేర్లు అనిపించేవాళ్ళు. సో ఎవ్రీబడీ స్టార్టెడ్ కాలింగ్ హిమ్ నరేంద్ర. అందుకని అందరూ నరేంద్ర, వీరేశ్వర అసలు యాక్చువల్ పేరు, కానీ అందరూ నరేంద్ర అని చెప్పి పిలిచేవారు. His father was kind and helpful to the poor and needy. ఫాదర్ పూర్ పీపుల్ అంటే బాగా లేని వాళ్ళు, అలాగే అవసరం వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉండేవారు అన్నమాట. ఎవరు? విశ్వనాథ్ దత్ గారు. Apart from family duties, his mother spent time in singing and narrating stories from two great epics, the Ramayana and Mahabharata. ఇంటి పని అంతా అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళ అమ్మగారు ఉన్నారు కదా, భువనేశ్వరి దేవి గారు, ఆవిడ ఏం చేశారంటే నరేటింగ్ స్టోరీస్ అంటే కథలు చెప్పడం, అదేవిధంగా సింగింగ్ పాటలు పాడడం చేసేవారు. దేనికి సంబంధించింది?
ఎపిక్స్. ఎపిక్స్ అంటే చాలా గొప్పమైనటువంటి పుస్తకాలు ఉన్నాయి, గ్రంథాలు. ఏమిటి? రామాయణం మరియు మహాభారతం. అందులో ఉన్నటువంటి కథలు కానీ అవి పాటల రూపంలోనూ కథల రూపంలో చెప్పేవారు. The boy Narendra used to sit beside his mother listening to such stories. ఆవిడ అలా పాడేటప్పుడు కథలు చెప్పేటప్పుడు ఈ నరేంద్ర అనే పిల్లవాడు ఉన్నాడు కదా అబ్బాయి, ఇతను వాళ్ళ అమ్మగారి పక్కనే కూర్చుని అవన్నీ వినేవాడు, చూసేవాడు వాళ్ళ అమ్మగారిని కూడా. రైట్. నరేంద్రస్ చైల్డ్హుడ్. చైల్డ్హుడ్ మీన్స్ ఓకే, చైల్డ్హుడ్ అంటే బాల్యం అన్నమాట. చైల్డ్హుడ్ అంటే చిన్నతనం, బాల్యం. The childhood of Narendra was filled with incidents that showcased his courage, presence of mind and intelligence. He was very active, lovely and playful. He loved birds and animals. The qualities of leadership in him were visible since his childhood. His favorite game was the king and the court. He would always play the role of a king and his playmates were his ministers. Okay, here is a picture, just you have to see please. Yeah, there is a snake and all. Okay, what will happen? We will look after. The childhood of Narendra was filled with incidents that showcased his courage, presence of mind and intelligence. ఇతను చిన్నతనంలో జరిగే సంఘటనలన్నీ ఏం చెప్పేవంటే ఇతని ధైర్యాన్ని, ఇతని తెలివితేటల్ని చూపించేది. ప్రతి సంఘటనలోనూ నరేంద్ర ఫస్ట్ వచ్చేవాడు. నరేంద్ర చాలా తెలివితేటలతో ప్రవర్తించేవాడు అనమాట. హీ వాజ్ వెరీ యాక్టివ్, లవ్లీ అండ్ ప్లేఫుల్. చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాడు. చూడండి, మీకు ఏమన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బాబు అని చెప్పగానే కొంతమంది సార్ ఐ విల్ డూ ఇట్ అని చెప్పి జస్ట్ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారు కదా, అట్లనే ఇతను కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాడు. ఏమైనా పని చెప్తే వెంటనే చేసేసేవాడు. అలాగే ప్లేఫుల్ అంటే అందరితో సరదాగా ఉండేవాడు, ఆటలుగా ఆడుకున్నట్టుగా ఉండేవాడు అనమాట. అండ్ హీ లవ్డ్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్. అతను పక్షులైనా జంతువులైనా కూడా చాలా ఇష్టం, వాటితో సరదాగా ఉండేవాడు అనమాట. The qualities of leadership in him were visible since his childhood. ఇతను ఒక నాయకుడు. లీడర్షిప్ అంటే నాయకత్వం అన్నమాట. లీడర్షిప్. లీడర్షిప్ అంటే నాయకత్వం. లీడర్షిప్ అంటే నాయకత్వం అంటే అందరికంటే నాయకుడుగా అయ్యే లక్షణాలు ఇతను చిన్నప్పటి నుంచి ఇతను కనిపించేవి. ఓకే. హిస్ ఫేవరెట్ గేమ్ వాజ్ ద కింగ్ అండ్ ద కోర్ట్. ఇతని యొక్క అందరికి అప్పట్లో పిల్లలు ఆడుకుని మనందరం ఆడుకుంటాం కదా ఆటలు, అట్లనే అప్పట్లో చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే ఆట ఒకటి ద కింగ్ అండ్ ద కోర్ట్ అంటే రాజుగారు మరియు వాళ్ళ సభ, రాజుగారి సభ అని చెప్పి ఒక ఆట ఉండేది అన్నమాట అప్పట్లో. అది ఆడుకునేవారు. ఆడుకుంటుంటే ఇతనికి ఇష్టమైనటువంటి ఆట. హీ వుడ్ ఆల్వేస్ ప్లే ద రోల్ ఆఫ్ ఎ కింగ్ అండ్ హిస్ ప్లేమేట్స్ ఫర్ హిస్ మినిస్టర్స్. అతను ఎప్పుడు కూడా కథలో కింగ్ అండ్ ద కింగ్ ఆఫ్ అదే కథ పేరు ద కింగ్ అండ్ ద కోర్ట్ కదా, కోర్ట్ అంటే రాజ్యసభ అన్నమాట. అతను ఎప్పుడు ఈ నాటకంలో ఈ ఆటలో అతను ఎప్పుడు రాజు కింద యాక్ట్ చేసాడు అనమాట. మిగిలిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ అతని దగ్గర రాజు గారి దగ్గర మినిస్టర్స్ ఉంటారు కదా, మంత్రులు ఉంటారు కదా, అలా ఉండేవారు అనమాట. ఓకే. హీ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫెన్ ప్రాక్టీస్డ్ మెడిటేషన్. While meditating, Narendra could sit for a long time and he would look like little Buddha. Okay. He and his friends often practiced meditation. Okay, I think you know the meaning of meditation. మెడిటేషన్. మెడిటేషన్ అంటే ధ్యానం. తెలుసు కదా మీకు. ఎక్కడ చూసారు మీరు ఇది? చెప్పండి, మెడిటేషన్ ఎక్కడ చూసారు? రైట్. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి గారు అందరినీ మెడిటేషన్ చేయమని చెప్తుంటారు కదా, ఆయన కూడా మెడిటేషన్ చేస్తుంటారు కదా. మనం చాలా పిక్చర్స్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ శ్రీ నరేంద్ర మోడీజీ. ఓకే, వైల్ మెడిటేటింగ్. ఆయన మెడిటేట్ చేస్తుండగా ఉన్న ఫొటోస్ మనకి టీవీలో పేపర్లో చాలా చూసాం మనం. రైట్, అది ధ్యానం. ఈయన కూడా వివేకానందుడు కూడా ధ్యానం అంటే చాలా ఇష్టం. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వైల్ మెడిటేటింగ్ నరేంద్ర కుడ్ సిట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అండ్ హీ వుడ్ లుక్ లైక్ లిటిల్ బుద్ధ. మెడిటేషన్ చేయడం అంటే కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేసి మఠం వేసుకొని కూర్చుంటాం అంటే కదా, మఠం వేసి కూర్చొని ఉంటాం కదా, అలా కూర్చొని అట్లా ఉండిపోవడమే అంట మెడిటేషన్. ఎంతసేపు ఉండిపోయాడు అంటే లాంగ్ టైం, చాలా 1 hour 2 hours కూడా ఉండిపోయాడు ఒకసారి అలా కూర్చుని. అవి ఎట్లా ఉండేవాడు అంటే అలాంటి చూస్తుంటే అతన్ని జస్ట్ లుక్ లైక్ లిటిల్ బుద్ధ. బుద్ధుడు ఉన్నాడు కదా, బుద్ధ భగవానుడు ఉన్నారు కదా, బుద్ధుడు ఇప్పుడు ధ్యానంలో ఉండేవారు బుద్ధుడు. అలాగే ఇతను కూడా అలా చూస్తుంటే ఎంతోసేపు చూస్తుంటే అలా ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. సైలెంట్గా కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోవడం. ప్రపంచంలో ఇంక పక్కన ఏం జరుగుతుందో ఎవ్వరికి తెలియదు. ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు ధ్యానం కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు, ఋషీశ్వరులు వాళ్ళు. ఎప్పుడైనా చూడండి, మనకి కొంత ధ్యానం చేసేవాళ్ళని వాళ్ళు అలా కూర్చుంటారు, మఠం వేసుకొని ఇలా కూర్చుండిపోతారు. ఓకే, ఎంతసేపు అంటే 1 hour 2 hours కూర్చుండిపోతారు అనమాట. అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి పక్కన ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, వాళ్ళంతా మైండ్ అంతా అలా వెళ్ళిపోతుంటారు ధ్యానంలో. ఓకే, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మైండ్
చాలా ఫ్రెష్ అయిపోతుంది. మీరు కూడా అంతే, జస్ట్ మనం స్కూల్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, 5 minutes 10 minutes ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాం కదా ఎవ్రీడే. కానీ మీరు ఇంకా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసి సుమారు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hour కనుక మీరు ధ్యానం ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే, మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మైండ్ విల్ బికమ్ ఫ్రెష్ అన్నమాట. ఓకే, అప్పుడు మనం చదువుకునేది కదా ఏదైనా కానీ మన మైండ్లో బాగా వెళ్తుంది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం, ఓకే, జస్ట్ స్పెండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పర్ డే. జస్ట్ అలా కూర్చొని ఏం ఆలోచించకూడదు, ఇంకా అలా సైలెంట్గా ఉంటే మైండ్ చాలా ఫ్రెష్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. One day when they were meditating, a black snake came near them. All the children shouted and ran away, but Narendra did not even move from his place. He had not opened his eyes. The snake crawled on the floor and left without doing any harm to him. ఒకరోజు అందరూ ధ్యానం చేద్దాం కూర్చుంటే ఒక బ్లాక్ స్నేక్ కేమ్ నియర్ దెమ్. ఒక పాము, బ్లాక్ స్నేక్, నల్ల పాము, ఇటువంటి గురించి పెద్ద పాము ఉంది. ఆ పాము వచ్చింది. అందరూ ధ్యానం చేస్తున్నారే కానీ వాళ్ళందరూ ఒకసారి కళ్ళు ఇలా తెరిచి చూడేలా చూస్తుంటారు. కానీ నరేంద్ర కళ్ళు మూసుకున్న ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. అందరూ కూడా మనం కూడా అంతే కదా, పాము వస్తే బాబాయ్ పాము అని పారిపోతాం కదా, అలా పిల్లలందరూ కూడా ఓ మై గాడ్ ఇది స్నేక్ అని చెప్పి దే ఆల్ ర్యాన్ అవే అన్నమాట. అందరూ పారిపోయారు అక్కడి నుంచి అరుస్తూ గట్టిగా. కానీ నరేంద్ర ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయాడంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా మెడిటేటింగ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. సో తను అసలు బయట పాము వచ్చిన విషయమే అతనికి తెలియలేదు. అలా ధ్యానంలో ఉండిపోయాడు. అప్పుడు ఆ పాము ఏం చేస్తుంది చూడండి, ద స్నేక్ క్రాల్డ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ అండ్ లెఫ్ట్ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ హార్మ్ టు హిమ్. క్రాల్డ్ అంటే పాకుంటూ ఆ ఫ్లోర్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది. అతనికి ఎటువంటి హార్మ్ చేయలేదు. హార్మ్ అనాలి, హార్మ్ అంటే కీడు చేయలేదు, ఎటువంటి హాని చేయకుండానే వెళ్ళిపోయింది. రైట్. నరేంద్ర అట్ స్కూల్. ఇప్పుడు మనం ఏం చదువుకున్నాం? I taught you about that Narendra's childhood. Now I am going to teach you Narendra at school. మరి పిల్లడు పుట్టిన అందరూ ఖచ్చితంగా స్కూల్కి వెళ్తారు కదా, ఈ పిల్లడు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళేవాట. ఆ స్కూల్లో ఏం జరిగిందో చెప్తున్నారు చూడండి. నరేంద్ర వాస్ గుడ్ అట్ స్టడీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గేమ్స్. He listened to the teachers carefully. He could remember whatever was taught by the teacher. He never forgot anything, even if he listened to it only once. అందరిలాగా నరేంద్ర కూడా స్కూల్కి వెళ్ళాడు, కానీ ఈజ్ వెరీ గుడ్. He was good at studies as well as games. ఆటల్లో నెంబర్ 1గా ఉండేవాడు, స్టడీస్లో కూడా సూపర్ చదివాడు, అన్ని ఫస్ట్ మార్కులు నరేంద్ర. తను ఎంత తెలివైన వాడు అంటే, మాస్టర్ గారు ఎప్పుడైనా కనుక ఒక లెసన్ చెప్తే, ఎప్పుడైనా మాస్టర్ గారు టీచ్ చేస్తే ఒకసారి విన్నాడంటే ఇంకా ఆ లెసన్ ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోయాడు కాదు. ఈ నెవర్ ఫర్గెట్ అనమాట. ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా అదే విషయం గుర్తులో పెట్టుకున్నాడు అనమాట. పెట్టుకుని మాస్టర్ గారు ఎప్పుడైనా తర్వాత 10 days తర్వాత 15 days తర్వాత ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, సార్ ఇదేంటి ఆన్సర్ అని చెప్పేసాడు అనమాట. చాలా బ్రిలియంట్ బాయ్, చాలా తెలివైనటువంటి పిల్లవాడు అన్నమాట. ఎవరు? నరేంద్ర. గుడ్. Once Narendra was punished at school. The geography teacher asked him a question which he answered correctly, but the teacher thought that it was wrong and punished him. The boy protested, "I have not committed any error, sir. I am sure what I said is right." This made the teacher not only furious but also led to slap Narendra. అయ్యో చూడండి, ఒకరోజు స్కూల్లో మా నరేంద్ర పనిష్ చేయబడ్డాడు. పనిష్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, పనిష్ చేశారంటారు కదా. పనిష్ అంటే శిక్షించబడ్డాడు. దెబ్బలు కొట్టారు బడిలో మాస్టర్ గారు. ఎందుకు కొట్టారట చూద్దాం. ద జాగ్రఫీ టీచర్ ఆస్క్డ్ హిమ్ ఎ క్వశ్చన్ విచ్ హీ ఆన్సర్డ్ కరెక్ట్లీ. జాగ్రఫీ టీచర్ గారు వచ్చారు స్కూల్కి. మాస్టర్ గారు వచ్చి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. నరేంద్ర ఆన్సర్ చెప్పాడు అండ్ హిస్ ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, నరేంద్రస్ ఆన్సర్ వాస్ కరెక్ట్. బట్ ద టీచర్ థాట్ దట్ ఇట్ వాస్ రాంగ్ అండ్ పనిష్డ్ హిమ్. కానీ టీచర్ గారు ఏమన్నారంటే, ఓయ్ మాస్టర్ గారు, ఓయ్ తప్పయ్యా నువ్వు చెప్పింది, ఇది కరెక్ట్ కాదు అని కొట్టారు. ద బాయ్ ప్రొటెస్టెడ్. మాస్టర్ గారు కొడుతుంటే పిల్లవాడు, సార్ అదే కొడతారేంటండి అని ఆగమన్నాడు. కొట్టకండి అన్నాడు. అని ఐ హ్యావ్ నాట్ కమిటెడ్ ఎనీ ఎర్రర్ సార్, ఐఎమ్ షూర్ వాట్ ఐ సెడ్ ఈజ్ రైట్. సార్ ఆగండి సార్, మీరు చెప్పింది తప్పండి, నేను చెప్పిందే కరెక్ట్, నేనే రైట్ చెప్పాను అన్నాడు. మాస్టర్ గారు పిల్లలకు పాఠం చెప్పేటప్పుడు పిల్లలు ఎవరైనా సార్ మీరు చెప్పింది తప్పంటే మాస్టర్ గారు కోపం వచ్చేస్తుంది కదా, వస్తుందా రాదా? మనం చెప్పేది ఎవరైనా తప్పంటే మనకు కోపం వస్తుంది కదా. మాస్టర్ మనం చెప్పేది తప్పండి, పిల్లలు మాస్టర్ గారు లెసన్ చెప్తుంటే సార్ మీరు చెప్పింది తప్పు అన్నారు అనుకోండి, మాస్టర్కి కొంచెం కోపం వస్తుంది. అలాగే మాస్టర్ కూడా కోపపడ్డారు. ఆయన తప్పని అనడంతో తప్పు చెప్పడమే కాకుండా మాస్టర్ ఏదో కొట్టబోతుంటే ఆపి నేను చెప్పింది రైట్ మీదే తప్పని అనడంతో ఇంకా మాస్టర్ కోపం వచ్చేసి దిస్ మేడ్ ద టీచర్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్యూరియస్ బట్ ఆల్సో లెట్ టు స్లాప్ నరేంద్ర. ఇంకా కోపం రప్పించడమే కాదు, అతన్ని స్లాప్ అంటే కొట్టడం కూడా చేశారు. ఎవరు? మాస్టర్. స్లాప్ అంటే కొట్టడం అన్నమాట. ఓకే,
When Narendra returned home, his eyes were filled with tears. He narrated everything to his mother. His mother consoled him and said, "My son, why do you worry if you are right? Always follow the truth, whatever may happen." Later, when the teacher realized his mistake, he regretted it. Okay. పాపం కొట్టారు మాస్టర్ గారు. వెంటనే నరేంద్ర ఇంటికి వెళ్ళి డబ్బులు అన్నాడు పాపం ఏడుస్తూ రిటర్న్ హోమ్ ఇంటికి వెళ్ళాడు. హిజ్ ఐస్ వర్ ఫిల్డ్ విత్ టియర్స్. టియర్స్ అంటే తెలుసు కదా మీకు? టియర్స్ అంటే ఏంటి? యస్, కన్నీళ్ళు. రిటర్న్ అంటే వెనక్కి వెళ్ళాడు, ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఇంటికి వెళ్తే కళ్ళున్న నీళ్లు ఉన్నాయి. ఈ నేరేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ టు హిస్ మదర్. నేరేటెడ్ అంటే చెప్పడం అన్నమాట. బడిలో జరిగిన విషయం అంతా వాళ్ళ అమ్మగారికి చెప్పారు. వాళ్ళ మదర్ నేమ్ ఏంటి చెప్పాను? ఎనీవన్? రైట్, భువనేశ్వరి దేవి. ఆమెకి వాళ్ళ అమ్మగారికి, అమ్మ స్కూల్లో ఇలా జరిగింది, నేను రైటే చెప్పాను కానీ మాస్టర్ గారు తప్పనుకుని నన్ను కొట్టారని చెప్పి ఏడుస్తూ చెప్పాడు. హిస్ మదర్ కన్సోల్డ్ హిమ్ అండ్ సెడ్. కన్సోల్డ్ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. కన్సోల్డ్ అంటే కన్సోల్డ్ అంటే అనునయించడం అంటారు. అనునయించడం అంటే భుజం మీద చేపెట్టి పోనీలే అమ్మ, పోనీలే అయితే ఇందులో మాస్టర్ గారు కొట్టారా సరే అని పాపం వెళ్ళి బుజ్జగించారు అన్నమాట. బుజ్జగించి, మై సన్, వై డూ యూ వర్రీ ఇఫ్ యు ఆర్ రైట్? ఆల్వేస్ ఫాలో ద ట్రూత్ వాట్ ఎవర్ మే హ్యాపెన్. మై డియర్ సన్ అంటే ప్రియమైన పిల్లవాడా, ఎందుకు నువ్వు బాధపడుతున్నావు? దీనికి నువ్వు చెప్పింది రైట్ కదా. ఎవరు నిన్ను ఏమన్నా, నీకు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే నువ్వు ఎప్పుడు నీ మాట తప్పకు. నువ్వు చెప్పింది నిజమైతే కనుక ఆ మాట మీద నిలబడు. నీకు కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా ఆ దారి వదిలి వెళ్ళప్పని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారు. లేటర్ when the teacher realized his mistake, he regretted it. తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత లేదా మన్నాడో రెండో నాడో మాస్టర్ గారు ఆయన చెప్పింది తప్పు, పిల్లవాడు చెప్పింది రైట్ అని తెలుసుకున్నారు. బుక్లో ఎక్కడో చూసి వెంటనే రిగ్రెటెడ్ ఇట్. పిల్లవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి బాబు ఏమనుకోకుండా నేను కొట్టాను నేను అని ఆయన కొంచెం బాధపడుతూ విచారం వ్యక్తం చేశారు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమనుకోకుండా నేను కొట్టేశానని చెప్పారు. అంతేగాని ఇంటికి వెళ్ళి మాస్టర్ నన్ను కొట్టారనగానే వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న వెళ్ళి మాస్టర్ మీద ఫైటింగ్ చేయడానికి వెళ్ళలేదు. ఏమన్నారు? పోనీలే అమ్మ, నువ్వు నీ మాట మీద ఊళ్ళో మాస్టర్ తెలుసుకుంటారు అని చెప్పన్నారు. అంతేగాని మాస్టర్ గారితో వాళ్ళతో మనం ఫైటింగ్ చేయకూడదు. వాళ్ళ పొరపాటు ఏమన్నా చిన్న పొరపాట్లు మాస్టర్ వాళ్ళు జరిగినా మనం యుద్ధానికి వెళ్ళకూడదు మాస్టర్ల మీద. వీ హ్యావ్ టు గివ్ రెస్పెక్ట్ టు టీచర్స్. ఓకే, కానీ కొంతమంది అలా చేయరు. ఏమన్నా స్కూల్లో ఏమన్నా ఇబ్బంది వస్తే కానీ వెంటనే వాళ్ళు మాస్టర్ గారిని అడగడానికి వచ్చేస్తుంటారు. అలా చేయడం అది గుడ్ మేనర్స్ కాదు. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్, Narendra a brave boy. Next one is Narendra a brave boy. స్కూల్ అయిన చైల్డ్హుడ్ అయింది, స్కూల్ చెప్పారు, ఇప్పుడు చెప్తున్నారు ధైర్యవంతుడు. బ్రేవ్ అంటే ధైర్యం అనడం. BRAVE, బ్రేవ్ అంటే ధైర్యం అన్నమాట. Courageous. Okay. Narendra was a brave boy. One day while Narendra and his friends were playing in the garden, they heard a voice calling, "Run, ghost. There is a ghost in the tree." Hearing these words, all boys ran away in fear. But Narendra stood fearless and asked the gardener, "Where is the ghost? I don't see any ghost in the tree." Okay. చాలా బ్రేవ్ అంటే ధైర్యమైన పిల్లడు, కరేజియస్ వన్ అనమాట ఇది నరేంద్ర. ఒకరోజు అందరూ ఆడుకుంటారు, సాయంత్రం ఎప్పుడో ఒక చెట్టు దగ్గర కూర్చొని ఆడుకుంటే సడన్ గా దే ఆల్ హ్యాడ్ ఎ వాయిస్ దట్ రన్ పారిపోండి, అది దెయ్యం వస్తుంది, దెయ్యం గోస్ట్ అంటే దెయ్యం అన్నాడు. దెయ్యం బాబాయ్ పారిపోండి అంటే దెయ్యం అనగానే అందరికీ భయమే కదా, పారిపోతుంది కదా మనందరం కూడా. అట్లానే మీ పిల్లలందరూ కూడా జస్ట్ ర్యాన్ అవే ఫ్రమ్ ద గార్డెన్ అనమాట. ఓకే, అక్కడి నుంచి చెట్టు దగ్గర నుంచి ఆ గార్డెన్ నుంచి దూరంగా పారిపోతున్నారు. కానీ నరేంద్ర స్టూడ్ ఫియర్లెస్ అంటే చూడండి, ఫియర్లెస్ అంటే భయం లేకుండా, ఫియర్ అని ఏం భయం లేదు. నరేంద్ర స్టూడ్ నుంచున్నాడు ధైర్యంగా. ఏంటి అక్కడ తోట మీద వచ్చాడు, ఏంటయా ఎక్కడ దెయ్యం ఉంది చూపించి నాకేం అనిపించలేదు చెట్టు మీద అన్నాడు. కానీ మిగిలిన పిల్లలందరూ, ఆ వయసులో ఉన్న పిల్లలందరూ భయపడిపోయి పారిపోయారు. బట్ నరేంద్ర అతను ఫియర్లెస్ గా నించున్నాడు. ఏంటి ఏం లేదు అని ధైర్యంగా నించున్నాడు. అంత ధైర్యవంతుడు అనమాట నరేంద్ర. కానీ చిన్నపిల్లలందరూ ఏం చేస్తారు, దెయ్యం అనగానే పారిపోతారు కదా, చీకట్లో వెళ్ళడానికి కూడా భయపడతారు చాలా మంది. ఓకే, కొంతమంది 6th క్లాస్ 7th క్లాస్ పిల్లలు కూడా కొంచెం చీకట్లోకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే అమ్మో ఐ విల్ నాట్ గో అని చెప్పేస్తారు. నాకు భయం బాబు నో అని చెప్తారు. కానీ అలా ఉండకూడదు, ధైర్యంగా ఉండాలి మన ఎప్పుడు కూడా. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, నరేంద్ర బికమ్స్ స్వామి వివేకానంద. నరేంద్ర వివేకానంద కింద మారారు. ఎక్కడ చూడండి, Narendra's nature of fearlessness, love for mankind and concentration made him one of the greatest spiritual leaders of the world. He became Swami Vivekananda. He was deeply inspired by the teachings of the Bhagavad Gita and his teacher Sri Ramakrishna Paramahamsa. వీరేశ్వరుడి పేరు ఫస్ట్ నరేంద్రగా మారింది. ఆ నరేంద్ర తర్వాత ఇన్ ఫ్యూచర్లో చాలా గొప్ప
గొప్ప తెలివైన వ్యక్తిగా, స్పిరిచువల్ అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి, అంటే భగవంతుడికి సంబంధించిన పుస్తకాలు ఎన్నో రాయడం, ఎన్నో చదవడం చేసి ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తిగా పేరు పొందాడు. అప్పుడు పేరు పొందినప్పుడు నరేంద్రుడి నుంచి ఆయన పేరు స్వామి వివేకానందగా మారింది. ఆయన గొప్ప గొప్ప పుస్తకాలు అవి రాయడం, ఓకే, మంచి మంచి మాటలు చెప్పడం. ఈయన ఎంత గొప్పవాడు అంటే స్వామి వివేకానంద అమెరికాలో చికాగో అని ఒక రాష్ట్రం ఉంది, ఒక ఊరు, అక్కడ ఒక పెద్ద మీటింగ్ పెట్టారు. మీటింగ్ పెట్టి అందరినీ ఇలా స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మికంగా పరిచయం వాళ్ళందరినీ అన్ని మతాల్లోంచి పిలిచారనమాట. అన్ని మతాల వాళ్ళు వెళ్ళారు. అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడినంటే అక్కడ ఈయన చాలా కష్టపడి వెళ్ళారు. మన ఇండియా నుంచి అమెరికా వెళ్ళారు. ఎవరితో హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళారు. వెళ్తే అక్కడ నేను కూడా మాట్లాడతానండి మా హిందూ ధర్మం గురించి అని చెప్పి అన్నారు. మన ఇండియా కదా, ఇండియాలో ఉన్నది హిందూ ధర్మం కదా, మాట్లాడడానికి వెళ్తానంటే అక్కడ వాళ్ళు మొత్తాన్ని కష్టపడి సరే విల్ గివ్ యూ 5 minutes టైం, నీకు 5 నిమిషాలు టైం ఇస్తాను, మేము ఏమన్నా చెప్పాలంటే చెప్పన్నారు. సరేనండి, మొత్తం టైం దొరకడమే గగనం కదా, అక్కడ అసలు దొరకదు కదా అంత పెద్ద ఊళ్ళో. సో హీ గాట్ దట్ 5 minutes టైం అనమాట. అది తీసుకుని 5 నిమిషాలు మాట్లాడడానికి వచ్చారు. మాట్లాడడానికి వచ్చి మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అనే ఒక వర్డ్స్ తోటి, అంటే ప్రియమైన అమెరికా దేశపు సోదర సోదరీమణులారా అని చెప్పి మాట పలకరించడంతో అందరూ లేచి నిల్చున్నారు. ఎవరు ఆడియన్స్ అంటే ఆల్ ద ఆడియన్స్ స్టూడెంట్ అనమాట. లేచి వాళ్ళు ఎంత అంటే చప్పట్లు అలా కొడుతూనే ఉన్నారు నరేంద్రకి. అప్పటిదాకా వచ్చిన వాళ్ళందరూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అని, ఓకే, బిలౌడ్ వన్స్ అని ఇలా మాట్లాడేవారు. ఎవరు కూడా ఎదుటివాడిని సోదరుడుగానో లేదా సోదరీమణిగానో చూడలేదు. కానీ నరేంద్ర అందరినీ కూడా మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అని పలకరించడంతో చాలా మంచి పేరు వచ్చింది. ఈయనకి 5 నిమిషాలు టైం ఇస్తే ఈయన సుమారుగా ఒక 45 నిమిషాలు 1 hour మాట్లాడారు. ఎవ్వరు ఆపలేదు. యాక్చువల్గా టైం 5 నిమిషాలు మాట్లాడడానికి టైం. కానీ ఈయనకు ఆధ్యాత్మిక బోధనలు చాలా తెలివైన, చాలా మంచి కదా. ఆ బోధనలన్నీ తెలియడం వల్ల ఇంకే ఆయన మాట్లాడుతుంటే అందరూ పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ అలా కూర్చొని ఈయన చెప్పేదాంట్లో విన్న తర్వాత ఈయన సుమారుగా ఒక 1 hour స్పీచ్ ఇచ్చారు. 5 నిమిషాల టైం వల్ల 5 నిమిషాలు, 10 నిమిషాలు, పావు గంట, 20 నిమిషాలు, అరగంట, గంట అయిపోయింది. అప్పటికి ఈయన స్పీచ్ అవ్వగొట్టారు అనమాట. అంత తెలివైన, అంత బాగా మాట్లాడతారు. మన దేశానికి సంబంధించిన, హిందూ ధర్మానికి సంబంధించిన విషయాలు ఈయనకి తెలిసినట్టుగా ఇంకెవరికి తెలియదు అనమాట. అంత నాలెడ్జ్ సంపాదించారు. ప్రపంచం మొత్తం మీద భారతదేశం యొక్క మరియు హిందూ ధర్మం యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేసిన వాళ్ళలో స్వామి వివేకానంద చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి అన్నమాట. ఈయనకి తెలివితేటలు ఎలా వచ్చాయంటే ఈయన ఎప్పుడు కూడా మహాభారతం, రామాయణం చదివేవారు. దానివల్ల భగవద్గీత అవన్నీ చదివి దానివల్ల ఎంతో జ్ఞానాన్ని సంపాదించారు. అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హిస్ టీచర్, హిస్ గురు రామకృష్ణ పరమహంస. రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఇతన్ని శిష్యుడి కింద తీసుకున్నారు. రామకృష్ణ పరమహంస గారు అంటే ఈయనకంటే కూడా గొప్పతనం. ఆయన ఎంతో ఆలోచించి కానీ ఎవరిని శిష్యుడు చేసుకునేవారు కాదు. అలాంటిది స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ పరమహంస గారిని గురువుగా ఎంచుకుని రామకృష్ణ పరమహంస గారు కూడా వివేకానందని శిష్యుడిగా ఓకే చేశారు. వీళ్ళిద్దరూ కాంబినేషన్ చాలా సూపర్ సక్సెస్ అన్నమాట. అప్పుడు స్వామి వివేకానంద ఎంత తెలివితేటలు రావడానికి కారణం ఆయన గురువు గారి యొక్క డైరెక్షన్, అదేవిధంగా వివేకానంద యొక్క తెలివితేటలు కూడా కారణం. ఓకేనా? ఏదైనా ఒక విషయంలో ఏమైనా సాధించాలనుకుంటే కనుక ఎప్పుడు దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి. వీ హావ్ టు లుక్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ. ఓకే, అంతేగాని మళ్ళీ అదేదో అవ్వాలంటే కనుక వేరే విషయాలు ఆలోచిస్తే మనం వి విల్ నాట్ గెట్ సక్సెస్ అనమాట. అలా చెప్పి నరేంద్ర గారు ఇన్ హిస్ చైల్డ్హుడ్, అట్ స్కూల్ అండ్ ఇన్ బాయ్, ఓకే, అలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంతో తెలివితేటలు చూపించి, ఎంతో ధైర్యాన్ని చూపించి మంచి పేరు సంపాదించారు. నరేంద్ర అనే అతను స్వామి వివేకానంద కింద మారడానికి అతని యొక్క తెలివితేటల కారణం. ఓకేనా? రైట్, అయిపోయింది లెసన్. వివేకానంద గురించి మీరు జస్ట్ సెర్చ్ ఇన్ యువర్ యూట్యూబ్. నరేంద్ర వివేకానంద చికాగో స్పీచ్ అని పెట్టే యూట్యూబ్లో మీరు టైప్ చేసి పెట్టారనుకోండి, ఆయన మాట్లాడింది వస్తుంది. ఒకవేళ మనకు అంత ఇంగ్లీష్లో కనుక ఇఫ్ విల్ నాట్ గెట్, మనకు అర్థం కాకపోతే కనుక ఆ స్పీచ్ తెలుగులో కూడా వస్తుంది. వివేకానంద చికాగో స్పీచ్ ఇన్ తెలుగు అని కనుక మీరు యూట్యూబ్లో టైప్ చేశారనుకోండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. అప్పుడు ఆయన ఏం మాట్లాడారో అన్నీ వస్తాయి. మన దగ్గర కూడా మనకి ఒక అన్నయ్య గారు, నాకు బ్రదర్ అవుతారు, ఆయన మన స్కూల్కి బుక్స్ ఇచ్చారు కదా, వివేకానందది రామకృష్ణ పరమహంస బుక్స్ ఇచ్చారు. మనం చదివాం కదా, లైబ్రరీలో పెట్టాను కదా. ఆ బుక్స్లో కూడా వివేకానంద ఎంత గొప్పవారు ఉన్నాయి. ఆ బుక్ మన లైబ్రరీలో ఉంది, మీరు కూడా చూడండి. చూస్తే వివేకానంద ఏం మాట్లాడారో మనకు అన్నీ తెలుస్తాయి. ఓకేనా? రైట్. ఈ లెసన్లో గ్లాసరీ ఉంది. ఓకేనా? అలాగే యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, కాంప్రహెన్షన్ అంతా కూడా. ఓకేనా? ఎక్సెస్ పార్ట్, ఈ ఎక్సెస్ పార్ట్ అంతా చూడండి. ఈ లెసన్ ఒక 2-3 times. ఓకే, జస్ట్ యూ రీడ్ 2-3 times దిస్ లెసన్ అండ్ రైట్ 1 time. ఓకే, రాసిన తర్వాత చదివిన తర్వాత ఈ ఎక్సెస్ పార్ట్ కూర్చోవడం మీకు తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ డౌట్స్ ఐ విల్ క్లియర్. ఓకేనా? లేకపోతే ఎక్సెస్ మళ్ళీ మీకు నేను చెప్తాను. మీకు వచ్చినవన్నీ మీరు చెయ్యండి, మీకు రానివి నేను చెప్తాను. సరేనా పిల్లలు? బై, వెరీ గుడ్, బాయ్.